السلام علیکم۔ اجمل رضا قادری کی مزید ویڈیو کو سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی، عادتیں جب لوگوں کی سمر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ کہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی۔ تو لالچی کوئی بھی ہو، وہ لال کی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں، کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ نہیں، ابھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب کی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہے، 100 روٹی کھا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کرے، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے۔ حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں۔ نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا ہے۔ فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو، پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے کہ چلو کو پھسلے گا تو میں ہنسوں گا، کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہے، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا، میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں۔ میں دیہاتوں سے خریدتا، شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی۔ تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دے۔ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائے۔ نفع لینے کا نام نہیں، دین نفع، سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ در درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरीर मेरा सारा दीन खैर खाई का नाम है, भला करने का। देखना तेरी वजह से किसी का भला हो, नुकसान ना हो। अर्ज की हुजूर वादा हो गया। आप फरमाते कलमा पढ़ा, हुजूर की नसीहत सुनी। अगले सुबह एक गांव में गया मैं जानवर खरीदने ताकि शहर लाके बेच सकूं। एक यहूदी से मैंने घोड़ा खरीद लिया, 3 दिनार में सौदा हो गया। फरमाते जब घोड़े को मैंने पकड़ा ना, सड़क पे चढ़ा घोड़ा लेके, तो घोड़ा बड़े आराम आराम से मेरे पीछे चलने लगा। शरीफ घोड़ा था। पंजाबी की आखिद है साऊ जी, साऊ कहते वो मैंने घोड़ा पकड़ा और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा शरीफुल नफ्स है, ये तो घर में भी रखा जा सकता है। कुछ जानवर घर में नहीं रखे जा सकते, शरारती हो। ये तो बड़ा ये तो कीमती है। कहते हैं मैंने उसको कहा यहूदी को, यार तेरा घोड़ा तो महंगा है, ये तो घर में रखने वाले, 6 दिनार का है तेरा। फरमाते हैं मेरी तरफ आके खोल के देखने लगा। फरमाते फिर मैंने छलांग लगाई, मैं घोड़े की पुश्त पे सवार हो गया। थोड़ा सा मैंने घुमाया, मैंने कहा ये तो सवारी के लिए भी बड़ा अच्छा है, तेरा तो 9 दिनार का है। कहते उसकी दोनों आंखें खुल गई। मैंने उसे 9 दिनार दिए और जब मैं जाने लगा ना, 6 में सौदा पहले हो गया था। समझ आ रही है बात की? फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इंसानों की सुना रहा हूं। हम कहते हैं वो फरिश्ते थे जो हो गुजरे, ये फरिश्ते थे नहीं, पर मेरे नबी ने इन्हें फरिश्तों से आगे बना दिया था। इसी धरती पे ये लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे। पर हुजूर फरमाते हैं साहबी का नजूम, मैंने इन पर इतनी नूर की बरसात की है कि सारे सितारे बन गए। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे 9 दिनार का है तेरा। और जब 9 दिनार दे के घोड़े पे बैठे जाने लगे तो यहूदी ने आगे बढ़ के लगाम पकड़ ली। कहने लगा जरीर तू वही है या कोई और है? तूने पहले भी कई दफा जानवर खरीदे हैं, को पहली दफा तो आया नहीं, वही है कि कोई और है? तो जनाब जरीर कहते हैं मैंने बड़ी ठंडी आह भरी। मैंने कहा मैं वो नहीं हूं जो पहले आता था, मैं वो नहीं हूं जो मैं, अल्लाह करे आप भी सवेरे कहें, मैं वो नहीं हूं जो रात महफिल में गया था, मैं बदल गया हूं। मैंने रात अल्लाह रसूल की बात सुनी है, अब मैं बदल गया हूं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कहने लगे हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला मैं वो नहीं हूं, मैं बदल गया। आप कौन हो? कहने लगे पहले मैं सिर्फ जरीर था, अब मैं रसूलुल्लाह का सहाबी बन गया हूं और मेरे नबी ने मुझे फरमाया है किसी का भला करना। फरमाने लगे 9 दिनार तुझे दे के जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह मंडी जाऊंगा, मेहनत करके बेचूंगा तो 12 दिनार का बिकेगा। तो मुझे अल्लाह 3 दिनार फिर भी दे देगा तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? तू अपने 6 रखना, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? कहते हैं जब मैंने ये कह के घोड़े को एड़ी लगाई जाने लगा तो वो यहूदी दौड़ के छलांग लगाई और मेरे पीछे बैठ गया। मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहने लगा यार मुझे भी वही ले चल जहां से अल्लाह ने तुझे तब्दील फरमाया, मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ूं। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, दुकान पे भी मिल जाता है जी। अल्लाह दुकान पे भी, शर्त यह है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया ना वो दुकान पे भी नमाजी रहे, दुकान के आके बदल न जाए। दुकान पे भी वो अल्लाह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खानका के मस्जिद के सामने ना एक करियाने वाला था। करियाने वाले होते हैं ना, वो सुबह जाके मोटरसाइकिल के पीछे तोड़े में बांध के लाते हैं बाजार से सामान के, गांवों में देहात में लाके बेचते हैं, बड़ा भला करते हैं लोग। आपके घर के बिल्कुल सामने खानका और मदरसा के सामने करियाने वाला था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास बगदाद के लोग आए कि बारिश नहीं हो रही, बड़े दिन हो गए, कहत सालिया दुआ कर दे बारिश हो जाए। हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे करियाने वाले से दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। किससे जी? मेरे अलवेख्या जी कि देखो लो रेड़ी वाले को, पट्ठे वाले को। हाँ हाँ सही कह रहा हूं। मैंने कुछ 100 जगह तो ये मिसाल दी है। मेरे मदरसे में ना मजदूर लगे हुए थे, काम कर रहे। तो एक दिन मस्जिद की अलमारी में मैं झांकने लगा तो मजदूर ना सवेरे रोटी लेके आते हैं साथ। सवेरे जब ड्यूटी पे जाते हैं तो घर से 2 रोटियां पका के ना तो बीच में अचार रख लेते हैं, और जब दोपहर होती है ना तो पोने को भी अचार लग जाता है, पता है आपको। तो मैंने देखा कि मजदूर ने काम छोड़ा, फिर वो उसने रोटी खाई। ये जो लोग कुकड़ कढ़ाई खाते हैं वो नहीं इस तरह शुक्र अदा करते।
उसने जब वो रोटी खाई ना, अचार के साथ एक रोटी, 100 दफा वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह। लेकिन बर्गर खाने वाला कोई नहीं इस तरह शुक्र अदा कर। सही कह रहा हूं? पिज्जा खाने वाले का ये अंदाज नहीं होता। आप जब मजदूर को शाम को 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है ना, 300 रुपया, ये जिसको 10,000 रुपया रोज का मिलता है वो नहीं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पकड़ता ना, उसलिए कि आज बड़े रहे। मजदूर को जब 300 रुपया शाम को मिलता है ना तो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ने हलाल की रोजी दी है। ये करम होता है मालिक का, साहब तू बड़ा खुशकिस्मत है, रब ताला ने तुझे मजदूर बनाया है। ऐसे ना अपने आप को समझा करके मैं छोटा आदमी हूं, सारी दुनिया नबी पाक के हाथ चूमती है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से किसी ने कहा था कभी गरीब होने को भी दिल किया? फरमाने लगे हाँ। एक दिन एक मजदूर नबी पाक के पास आया था, उसके हाथों में छाले थे, और जब नबी पाक ने मजदूर का हाथ चूमा तो मेरा दिल किया था काश मैं गरीब होता और मैं मजदूर होता। अपने आप को छोटा ना समझा करे। छोटा वो है जो मांग के खाता है, छोटा वो है जो चोरी करके खाता है, जो लूट के खाता है, जो करप्शन करता है। आप कब छोटे? तो मजदूरी करके खाते। हजरत मारूफ करके कहने लगे करियाने वाले से दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। किससे जी? पीछे वालों को समझ आ रही है? जिदा अब्बा पट्ठे बढ़दा ना है ना आखे मेरा अब्बे पट्ठे बढ़दा है, ओ आखे मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ, मेरा बाप मजदूरी करदा है। और अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का यार होता है। मेहनत करने वाला अल्लाह का, ये नबी पाक ने फरमाया है, अल्लाह का दोस्त होता है मेहनत करने वाला। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। फरमाया करियाने वाले से दुआ कराओ। लोग चले गए करियाने वाले के पास, नाम रखे होते हैं ना, चाचा बशीर, चाचा नजीर, ऐसा ही कोई उसका भी नाम होगा। जाके कहा चाचा दुआ कर बारिश हो जाए। चाचा कहने लगा दुआ हजरत मारूफ करखी से कराओ। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, दुआ भी सीधी नहीं करनी आती। मैं तो सारा दिन चीनी पत्ती तोलता हूं, मुझे क्या पता। मैं मुझसे तो चने और मसूर की दाल के बारे में पूछो। उन्होंने कहा भाई हमें हजरत मारूफ करखी ने भेजा तो दुआ कर दे। कहने लगा हजरत साहब ने भेजा है, मेरे पीर ने, कर देते। उन्होंने कहा तो कर देते। और देखे सीधा आदमी था तो दुआ भी सीधी सादी। जी एक दुआ पीरां दी हुंदी ना 2000 दे के कराई दी है और अठी रटाई जी, वो भी एक दुआ हुंदी, कल कच्ची केसर सारे वाली पे ही चल गई है जी। वो नहीं, जाके कहा कि जनाब दुआ कर दो तो हाथ उठाए। कहने लगा या अल्लाह मुझे तो नहीं पता तुझसे मांगना कैसे है, पर ये बंदे आए हैं कहते हैं हजरत मारूफ करखी ने भेजा है, तो उन्होंने भेजा है तो कुछ देख के ही भेजा होगा ना, तो या अल्लाह मेहरबानी कर बारिश दे दे। उसने दुआ चेहरे पे हाथ फेरे, कहते हैं अभी पूरे हाथ नहीं फेरे थे कि बारिश शुरू हो और तेज बारिश हुई, मूसलाधार। कुछ लोग तो घरों को चले गए तो सियाने बंदी हजरत मारूफ करखी के पास आगे कहने लगे बाबा समझ नहीं आई, ये तो सारे दिन इस यहाँ चीनी तोलता है, मसूर की दाल देता है, चने की दाल चने बेचता है, ये कोई लहदा तहज्जुद पढ़ता है रात को आके? आप फरमाने लगे नहीं, कुछ भी नहीं, फर्ज नमाज ही पढ़ता है, दाढ़ी पूरी रखी हुई है, हलाल हराम का ख्याल करता है, ज्यादा कुछ भी नहीं। कहा हजरत जी फिर इसकी दुआ से बारिश, कोई तो कमाल होगा। आप फरमाने लगे तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, अवाबीन भी नहीं पढ़ता, इशराक भी नहीं पढ़ता, चाश्त भी नहीं पढ़ता, चिल्ला भी नहीं करता, पर 30 साल हो गए, 30 साल मेरे सामने दुकान खुली हुई है, सौदा पूरा तोलता है, किसी को धोखा नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, परेशान नहीं करता, गरीब को लूटता नहीं, कोई उधार ले जाए तो 10 के 15 नहीं लिखता, कोई जुल्म नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता। फरमाया जिसको 30 साल हो गए रब से वफा कर रहा, रब से कि उसके बंदों को धोखा नहीं दे रहा, तो बताओ जब वो हाथ उठाएगा तो अल्लाह उसके साथ वफा नहीं फरमाएगा? इसलिए तुम्हें कहा, और तिरमिजी की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सच्चा ताजर होगा ना, ताजर, सच्चा ताजर जो झूठ नहीं बोलता, अल्लाह उसे कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाए। तो नबी पाक बदलने, आदतें बदले, खबरदार कोई ऐसा काम ना करे जिसमें किसी को तकलीफ हो। चले आगे बढ़ते। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला फरमाते मैं बड़ा सख्त था, अपने गुलामों को बड़ा मारता था। आज भी अल्लाह करे जेड़ा साडा नौकर है ओदी खैर नहीं, कामे दी खैर, नाराज तो नहीं हो जाओगे तुसी? उनमें जिन्होंने लाख दे के कामा रखियो ना मोली लै लीदा। हाँ
डेरे ते जेड़ा काम होंदा है ना बेचारा, 2 लाख रुपया क्या कीमत है 2 लाख की, लेकिन 2 लाख या 3 लाख एडवांस होता है ना, फिर जो उसका अशर होता है 8,000 रुपया तनख्वाह, और मारते भी हैं उसे चौधरी साहब। ये जुल्म है। कयामत में अल्लाह तुझसे पूछेगा, तेरी राहत थोड़े दिनों की है, ये खत्म हो जाए। जिस सेलमैन ने 2-3 लाख रुपया एडवांस ले लिया उसको तो खरीद लिया। जुल्म करते हैं हम। हजरत अबू जर गिफारी कहते हैं मैं गुलामों को बड़ा मारता था, मैंने दुर्रा रखा हुआ था, मार मार के लहू लुहान कर देता था। लोग मिसालें देते थे, अपने गुलामों को कहते थे तुम्हारा फिर वही हाल करें जो हजरत अबू जर अपने गुलामों का करते, वही करें तुम्हारे साथ जो वो करते। पता है ना उसका। कहते हैं फिर अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया और मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ गया। जब मैं वापस निकल रहा था ना कलमा पढ़ के, तो नबी पाक ने बुलाया, फरमाया अबू जर एक बात रह गई है, इधर आ। तवज्जो है मेरी बात पर। पता पीरों ने भी हुंदा साडे मुरीद की करदे फिरदे, पर वो आंदे ने साडे तो ना रुसल, बाकी जो मर्जी करो। एवी वो जिहड़ी उर्स ते तोड़ा ले आउंदे ने दाल दा, होना ना किधरे बंद हो जाए। वरना ये अगर थोड़ी तरबियत करें तो हालात आज भी सही, लेकिन अपने साथ सेट ना रख, इन्हें इनके घर में भी सेट कर कि आदतें सवारो। तबाही उतर गई कौम की, और इतनी खानका, इतने आस्थाने और इतने जनाब खतीब और इतने अदीब, और बात फिर वही की वही। फायदा क्या? कुछ असर भी तो होना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा बुलाया और बुला करके फरमाया मेरे हबीब ने, फरमाया अबू जर एक बात रह गई है। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। नबी पाक ने फरमाया तेरे लिए खास नसीहत है। हुजूर गैब का इल्म जानते हैं ना, बल्कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही मेरे नबी को अता फरमा दी। फौरन जान गए। महबूब फरमाने लगे अबू जर एक बात है, हुजूर हुक्म करे। फरमाया अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। तो जो है मेरी बात पर। कहते हैं वही बात छेड़ दी जो मेरे अंदर नुक्स था, अपने गुलामों के साथ। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह किस तरह का सलूक करना है? तवज्जो है, ये जरा हदीस सुन ले, ये तबरानी में मौजूद है। किस तरह का? तो नबी पाक ने फरमाया जैसा खुद खाना वैसा उन्हें भी खिलाना। दही दे उन्हें खाना नौकरों देनी तो आप खाई दे। बोले हमारे तो मदरसों में उस तरह का खाना नहीं होता जिस तरह का खतीब साहब खुद खाते, तालिब इल्म तो नहीं उस तरह का खाते। सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने तो सवेरे दाल ही पानी पा के देने, कहते तुसी दीन दा इल्म हासिल करना आयो, तुसी गुजारा करो। हाँ ते असी गुजारे तो लंघ गए, हम मौजे करेंगे। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। एक तरफ कहते हैं तालिब इल्म के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, दूसरा उसके कंधे पे खाले रखी हुई है। फरिश्तों ने तेरे पैर के नीचे पर बिछाए हैं तो हम तेरे वजूद पे खाले रख। कमेटी किधर है? कमेटी रोब डालने के लिए, वो क्यों नहीं खाले जमा करती? वो जमा करे ना। इन बच्चों पे जुल्म करते हो सिर्फ ये कि गरीबों के बच्चे बेचारे आ गए कुरान हदीस सीखने। ये ज्यादती है, जुल्म है, इससे हमें महफूज रहना चाहिए। कहा जैसा खुद खाना है वैसे ही अपने गुलामों को, और जैसा खुद पहनना है वैसा ही अपने गुलामों को भी पहनाना है। हजरत अबू जर कहते हैं मैं घर गया, पहले दिन ही, पहले गुलाम रोटी पकाते थे। उस दिन मैंने अपनी बीवी से कहा 10 बंदों की रोटी पकाओ। मेरे 7 गुलाम थे। कहते बीवी ने रोटी पकाई, मैंने खुद दस्तरखान पे लगाई और सारे गुलाम बुलाए। फरमाते उन 7 को मैंने बिठा लिया और बीच में मैं खुद बैठ गया। फरमाते मैंने कहा खाओ। अब वो जब लुकमा उठा के मुंह पे रखे तो मेरे गुलामों के हाथ काम पे। तो मैंने कहा डरते क्यों हो? कहने लगे आका खैर तो है आज, हम तो कभी तेरे बराबर बैठ नहीं सके और तू साथ बिठा के एक प्लेट में रोटी खिला रहा है। जनाब अबू जर कहते हैं मैं रोया, और मैं खुल के रोया, और मैं डट के रोया। इतना रोया कि मेरी दाढ़ी से भी आंसू टपकने लगे। मैंने कहा मैं वो वाला अबू जर नहीं हूं, अब डरो ना। अब तो मैं तुमसे डरा करूंगा कि कहीं तुम पर कोई ज्यादती ना हो जाए, मेरा रसूल पाक मेरे करीम महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए अब डरो ना। मैं उस रसूल का कलमा पढ़ आया हूं जो कहते हैं मैं रहमत लिल आलमीन बन के आया, उस नबी का कलमा। अब मैं बदल गया हूं, मेरी आदतें संवर गई। भाइयों अगर हमारी आदतें ही ना संवरे, झूठ झूठ ही रहे, बदयांती बदयांती रहे, सदर भी करप्शन करे, और जो स्कूल के आगे चौकीदार खड़ा है वो भी करप्शन ही करे, वो भी सो जाए, हालांकि ड्यूटी जागने की तनख्वाह जागने की ले रहा,
वो भी सो जाए। अगर करप्शन ही करप्शन, झूठ ही झूठ, आदतें ही ना बदले, आदतें। पिछले साल मुझे एक साहब कहने लगे जी इस दफा ना मिलाद के मौके पर हमने बैंकों में भी चरागा कराया है, बैंकों की मंजिलों में भी चरागा किया, रोशनी की। और मैं कह खुदा दे, और थानों में भी हमने चरागा कराया ईद मिलाद का। किसी शहर में मैं गया तो मैंने कहा बैंकों के अंदर से सूद बंद कराओ। सिर्फ चरागा कराने से क्या मतलब है? सूद बंद कराओ जो जरूरी काम, और थाने में जुल्म बंद कराओ। रसूलुल्लाह का दीन कायम होगा तो बाहर भी चरागा हो जाएगा, अंदर भी चरागा हो जाएगा। सिर्फ बाहर चरागा कराने से क्या मिले, अंदर भी तो चरागा हो ताकि इंसान चमक जाए। आदात का तब्दील होना, इंसान का बदल जाना असल जरूरत। हजरत तारक इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु शरारती थे, मां को तंग करते, तकलीफ देते थे। बहुत सारे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जो माँ बाप को तंग करते, और पता क्या सुनाते, कहते अब्बा पढ़िया नहीं, ओनू की पता है। मैं कहा जेड़ा कवे ना अब्बा नहीं पढ़िया ओ जाहल हुंदा है जी। जो कहे ना मेरा अब्बा पढ़ा हुआ नहीं, वो अगर पीएचडी भी है तो हम उसे जाहिल समझते। इसलिए कि जो बंदा वक्त का गौस भी हो ना, सुन ले, गौस हो, गौस वक्त का कुतब हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया गौस कुतब अबदाल ने भी जब जन्नत तलाश करनी है तो माँ के कदमों के नीचे जाके मिले। वली गौस कुतब की जन्नत कहीं और नहीं होती, उसकी जन्नत भी माँ के। तो जब उसकी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो तू अम्मा को अनपढ़ कह रहा है? अम्मा ही तो पढ़ी लिखी थी जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया, तुझे शर्म ही नहीं आई? कहते अब्बा पढ़ा हुआ नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 100 वली अल्लाह कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली, और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए। 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना। तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदाइल्लाह फी रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका तो खुदा का खौफ करे वह बुल्ले शाह समानी उठदियां फड़ना है, और जड़ा घर गई था उन्होंने फड़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो करना भाई, माँ बाप की भी ख्याल है उस पर भी। हजरत तारक बिन अब्दुल्ला कहते मैं शरारती था, माँ मेरी बड़ी तकलीफ में रहती थी, मेरी वजह से परेशान रहती थी। फिर मैं नबी पाक का कलमा पढ़ गया। फरमाते फिर मेरी अम्मा को शौक हो गया, फिर मेरी अम्मा ठंडी हो, फिर मेरी अम्मा की खिदमत होने लगी। फिर माँ जो कह देती मेरी समझ में ना भी आता मैं मान लेता। फिर अम्मा जिधर कहती उधर जाता, जिधर से रोकती मैं रुक जाता। फरमाते हैं पता फिर मेरी अम्मा मोहल्ले की बीबियों को क्या कहती थी? कहती थी जिस जिसने बच्चे संवारने हैं ना वो रसूल रहमत के पास भेज दो, जिस जिसने संवारने हैं ना उधर भेज दो, संवर जाएंगे तुम्हारे, वो संवर जाएंगे। लेकिन अगर उधर नहीं जाएंगे तो फिर संवर सकते हैं, बदल जाए, अपने अंदर तब्दीली। हमारे अपने हमसे बड़ी तकलीफ में हमारे जो दाएं बाएं लोग रहते हैं वो हमसे तंग। क्यों? इसलिए कि हमें सिवाय अपने कुछ है नजर ही नहीं आती। हमारी तो बीवी अपनी तकलीफ हमें नहीं बताती, उसके पेके में कोई तकलीफ हो तो वो नहीं बताती, कहते ने आखड़े तेने हो गए या क्या थी तेरे पेके नहीं चंगे, बताती नहीं। हमारा भाई किसी यार से 10,000 जाके कर्जा ले आता है, भाई से नहीं मांगता, उसे पता है कि भाई तकलीफ देगा, इस तरह ना करे, प्यार कर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कहते मेरी एक कनीजा थी, वो कलमा पड़ गई, मुसलमान हो गई, तो हजरत उमर कहते मैं उसे उल्टा लटकाता था, डंडों से मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं थक जाता। फरमाते फिर मैं पानी मंगाता, पानी पी के मैं ताजा दम होता, फिर मारना शुरू कर। मैं उसे बड़ा ही मारता, मुझे रहम ना आता। वही जनाबे उमर थे, फिर खुद नबी पाक का कलमा पड़ गया, सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करे, सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत उमर फारूक फरमाते फिर मैं कलमा पढ़ गया। उमर बड़े सख्त आदमी, कनीज ने कलमा पढ़ा तो डंडों से मारते, फिर खुद कलमा पढ़ गए। फिर एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, रात का वक्त था,
ایک گلی سے گزر رہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ علامہ ابن سرین نے لکھا ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر کہنے لگے غلام سے پتہ کرو بات کیا ہے۔ معلوم ہوا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے عورت بولی کون ہے؟ کہا بہن ہم گزر رہے تھے گلی سے، تیرے بچے رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتائیں؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، باجرہ کیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل سے کھانا کوئی نہیں ہمارے پاس، 2 دن تو بچوں نے کھجور سرکے پہ گزارا کر لیا، آج میں نے نا روڑے ڈال کے پانی میں چولہے پہ چڑھا، فاقہ بڑی مصیبت ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی، ایک کنڈ بلا کے لنگ جان دینی، دوست یار قریبی، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ہم لوگ تو خیال نہیں نہ کرتے، ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے دائیں بائیں کون تکلیف میں، کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ جا کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو تو بتانا، بھئی زندے کی تو نے خبر ہی نہیں لی، اب کیا فائدہ؟ مر گیا تو جا کے کہہ رہے۔ حضرت عمر فاروق سے وہ خاتون غلام سے کہنے لگی میں نے روڑے ڈال کے نا روڑے چولہے پہ چڑھا دیے تاکہ بچے سمجھے روٹی پک رہی ہے، تو اس انتظار میں بچے سو جائیں، پر یہ بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دیتی، پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی۔ کہنے لگی سحری ہونے کو ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ خادم کہنے لگا بہن تو نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، عمر نے میری خبر ہی نہیں لی، خبر ہی نہیں لی، تھوڑا ہی وقت ہے، جب قبر میں جاؤں گی نا تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی نبی پاک کی بارگاہ، سب سے پہلے عمر کی شکایت، میری خبر ہی نہیں لی۔ یہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون مر گیا، اتنے لوگ قتل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو دوڑے گئے، کھانا لائے، کچا سامان لائے، کھانا پانی کا، دالیں سمجھ لے، سبزی سمجھ لے، گوشت سمجھ لے، لائے۔ حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے، پر اس دن خود آگ جلائی دوبارہ سے، پھر اوپر کھانا رکھا۔ خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں؟ فرمایا چپ کر، اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں، الزام میرے اوپر ہے نا، ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا۔ غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھوکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا، کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا، پھر عمر نے روٹیاں پکائی، ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر نے روٹیاں پکائی۔ فرماتے ہیں جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل گئے، پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے، وہ عورت دور بیٹھی ہے، پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگ گئے۔ جب بچے ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ؟ بچے لیٹ گئے، پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ سو گئے، پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی۔ بیوہ عورت، کمزور بی بی، اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے، یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں، پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں۔ خوش ہو گئی ہو؟ ہاں۔ کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے کا، اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اس طرح کر عمر کو معاف کر دے۔ عمر بھول گیا تھا، ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتے، اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتے ہیں، چل معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں، چل معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں، کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں؟ کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا۔ ابھی یہ لفظ کئی تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا، اب یہاں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا؟ عمر کے سامنے؟ فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے
اگر یہاں معاف کیا ہے تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگانا۔ او میرے بھائیوں، جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اسے کچھ مفادات نہیں حاصل ہوتے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، عادت بدلے، عادت۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عورتوں کا رسیہ تھا، درجنوں عورتوں سے میرے یرانے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نہ ناراض نہ ہونا نوجوان میری بات سے، میں بات ویسے بھی ختم کر رہا ہوں۔ ہم نہ پہلے سال کا کو 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے، پروفیسر اور انجینئر تیار کرتے تھے۔ اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں، مئی بال تیار کر۔ ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے۔ یہ جوانی نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی۔ اور یہ یاد رکھ لے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر پہ پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ یہ قرضہ ہے، تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہو اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رکھ، پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں۔ حضرت مرثد، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نا کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا۔ کل 2 پروگرام تھے، میں بات بیان نہیں کر سکا، گیا ضرور تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن میں بول نہیں سکا۔ چند منٹ رہا مائک کے آگے اور لوٹ آیا۔ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، اس میں نے بھی اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا، بار بار کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں، اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے۔ وہ کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے۔ بھائی، حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس، تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، کہتے عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرثد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا ودوہا والا چہرہ دیکھ لیا، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔